واہ 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 میرا جو ہے تو ملا لے بھیا جا اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام و معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ وعلى المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، صدق اللہ العلیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن عشق کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے محترم میرے برادر اکبر غلام ربانی صاحب قبلہ اور بہت ہی عزیز اور استاذ محترم ماسٹر عدیب صاحب قبلہ، ان کی دعاؤں کا فیض لیتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس سے قبل آپ حضرات جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے عزیز، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اپنے احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اپنے رشتہ دار سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں، میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس نمازوں کا ڈھیر نہیں، میرے پاس صدقات و خیرات زیادہ نہیں، مگر یا رسول اللہ، آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میرے دل میں جگمگا رہی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی محبت سے زیادہ میرے دل میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول سے خوب محبت کرنی چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے میں
जो आयत करीमा की तिलावत की थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों पर बड़ा एहसान हुआ कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें बहुत सारी नेमतों से माला माल किया। उनकी किन किन नेमतों का तस्करा किया जाए, उनकी किन किन नेमतों का तस्करा किया जाए, आप जिधर निगाह उठाकर देखिए उसी की नेमत का जलवा नजर आता है। ये आसमान उसी की नेमत है, ये जमीन उसी की नेमत है, हवा उसी की नेमत है, दाना उसी की नेमत है, खाना उसी की नेमत है, कुरान उसी की नेमत है, ईमान उसी की नेमत है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान खुद इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई नेमत को काउंटिंग करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत को कोई शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता, वो गिन नहीं सकता। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म व फज़ल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का सामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का बिछौना बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, इज्जत और अजमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, माल और दौलत की कसरत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, हमें आँख अता की मगर एहसान नहीं जताया, हमें आंखों में बीनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, हमें हाथ अता किया मगर एहसान नहीं जताया, हमें हाथों में पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हमें पैर अता किया और उसमें चलने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा इंसानी वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जताया। यूं ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया किराम को भेजकर एहसान अजीम फरमाया, मगर कहीं पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। कहीं पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मगर जब जिक्र करना मकसूद कायनात का हुआ, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलामे पाक में लक़द मन्नल्लाहु फरमाते सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आने पर आपके सारे मखलूक ने बुलंद बाला फरमा दिया। अभी तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सबसे आला हो हमारा नबी, तो आलम का दूल्हा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुपे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, वाह वाह। मोहतरम हज़रात, आप लोगों के माइंड में ये बात आती होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा तो किसी पर एहसान नहीं जताया, सिर्फ पर हुजूर की आमद पर ही एहसान क्यों जताया? वाई सो, आखिर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों से, स्पेशली मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठाना चाहता है कि मेरे नबी को और की तरह न समझो, मेरे नबी के अजमत, मेरे नबी का नाम अजमत से इसलिए लिया जा रहा है ताकि तुम उनकी अजमत को समझ सको, उनकी कद्र मंजिलत का अंदाजा लगा सको। इसी में तुम्हारे लिए कामरानियों का राज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जमीनो जमा, मकीनो मता, अरसो कुर्सी, लहो कलम, बरगो समर, शजरो हजर, सुबह मसा, सब हुजूरी का तो सबका है। इस सिलसिले में एक हदीस पाक है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, यानी ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं जमीन को पैदा करता न आसमान को पैदा करता। तभी तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना
जहां तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे हमारे लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, सरकार की आमद क्या हुई कि आलम में एक इंकलाब बर्पा हो गया। कुफ्र और शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज़ाती की आंधियां थम गई और ताकत और कुव्वत का बेजा इस्तेमाल बंद हो गया और औरत को बावकार मकाम मिल गया और बच्चियां खैर बरकत का पैगाम बन गई। वाह 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 वाह, मोहतरम हज़रात, बहुत अच्छा पैगाम। वाह जब आला हजरत अजीमुल बरकत नबी की तारीफ करते हैं तो अर्ज करते हैं, लम यादे नज़ीरो कफी नजरीन दिले तू नशिद पैदा जाना, वाह वाह जग राज को ताज तोरे सर सोहे तो इसको शहीद दूसरा जाना। वाह वाह। और जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी की तारीफ करते हैं तो अर्ज करते हैं, वह सनो मिन कलम तरकत तो आईनी वह जुमलो मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आई कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजार बार बशोरम दहन दो मुझको गुलाम हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। दुनिया भर के जितने दरख्त हैं सब कलम हो जाएं और जितने समंदर हैं सबकी स्याही बना दिए जाए तो फिर भी मुमकिन नहीं कि तौसीफ रसूल अकरम लिखी जा सके। चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं कुएं में भी है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी की नात पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह व हसनो मिन कलम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। और आगे का मिसरा है, वाज मालो मिन कलम तलदिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा मेरी आंख खूबसूरत देखे भी कैसे, क्योंकि आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी माँ ने जना ही। तो मोहतरम हज़रात, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शेर पर कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला एतराज कर सकता है, रोक दीजिए। कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का के लोगों को देखा है, हज़रत हसन मदीना के लोगों को देखा है, हज़रत हसन फिलिस्तीन के लोगों को देखा है। तो हो सकता है कि कोई मक्का में नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है कि कोई हो सकता है मदीना में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन हज़रत हसन हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, हज़रत हसन ने पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका के लोगों को नहीं देखा, जर्मनी के लोगों को नहीं देखा, जापान के लोगों को नहीं देखा। अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के लोगों को हज़रत हसन ने नहीं देखा। तो फिर हज़रत हसन ने ये कैसे कह दिया कि दुनिया की किसी माँ ने मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। तो आइए इसका एतराज हम देते हैं कि मेराज की रात आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुले सिदरा से पूछा था, जिब्रील अमीन से पूछा था कि ऐ जिब्रील तुमने मक्का के लोगों को भी देखा है, तुमने मदीना के लोगों को भी देखा है, तुमने अरब के लोगों को भी देखा है, तुमने अमेरिका के लोगों को भी देखा है, तुमने अफगानिस्तान के लोगों को भी देखा है, तुमने बांग्लादेश के लोगों को भी देखा है। ऐ जिब्रील तुमने दुनिया के खित्ते खित्ते चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे को देखा है। तो ऐ जिब्रील तुम बताओ कि क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी आंखों ने किसी को देखा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, कल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा मग़ारिबहा लमर्रा मिस्ल मुहम्मद। इसी की तर्जुमानी आला हजरत अपनी शायरी में यूं करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, मैंने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जिब्रील अमीन रूहुल अमीन नबी के कदम पाक को चूमते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लमर्रा मिस्ल मुहम्मद। या रसूल अल्लाह मैंने ज़मीनों आसमान को अलट पलट कर देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह
آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میری آنکھیں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے خیال سے اب اس اعتراض کا جواب آپ کو مل چکا ہے۔ اس اعتراض کے جواب سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جب وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقھا و مغاربھا لمر مثل محمد، یعنی یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب میرے نبی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت شے ہے ہی نہیں۔ واہ واہ محترم حضرات، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، چاند نکلا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی میں مدینے کے چاند کو اپنی گود میں دیکھتی، اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کافی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، مصر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، تکلیف کا احساس نہیں ہوا، خون نکلتا رہا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا، خون بہتا رہا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں پاتی۔ اتنا سننے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں حجرے میں جاتا ہوں، جب آواز دوں گا تو تم بھی آ جانا، جب آواز دوں گا تم بھی آ جانا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اندر آ جاؤ، اے عائشہ اندر آ جاؤ، اے عائشہ اندر آ جاؤ۔ اب حضرت عائشہ اندر آئیں اور بہت جلد نکل کر واپس چلی گئی، پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام بھی واپس آ گئے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم حجرے سے اتنی جلدی نکل کر واپس کیوں آ گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے آقا جب میں حجرے میں گئی تو پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا کہ میں ڈر گئی کہ کہیں میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں۔ آقا کا جملہ تختیہ دل پر لکھ لو، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ ڈال دیے ہیں، اور ان 70,000 پردوں میں سے میں نے صرف ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ تھا۔ اگر سارے پردے ہٹا دیے جاتے تو حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوتا، جمال مصطفیٰ کا عالم کیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محترم بزرگوں، زندہ باد زندہ باد۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے لیلا کو بلایا اور لیلا کو بہت غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اے لیلا تیرے اندر تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ جس سے تجھ سے محبت کی جائے، تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت عورتیں ہیں جو میرے ملک میں رہتی ہیں، شہر میں رہتی ہیں، تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت عورت ہیں میرے ملک میں، تیرے اندر تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ جس سے تجھ سے محبت کی جائے۔ تو لیلا نے جواب دیا کہ ہاں بادشاہ یہ بات صحیح ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت عورتیں اس ملک میں رہتی ہیں، لیکن اے بادشاہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ جس آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ مجنوں کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھے مجنوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نظر نہیں آئے گی۔ علامہ رومی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حسن لیلا دیکھنا ہو تو مجنوں کی نظر چاہیے، اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو تو صدیق اکبر، حضرت
حضرت ابو بکر کی نظر چاہیے, عثمان غنی کی نظر چاہیے, مولا علی کی نظر چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور حافظ ملت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم حضرات, شاید اب وقت ہو چکا ہے میرا. اب میرے بعد خطاب ماسٹر عادل صاحب قبلہ فرمائیں گے. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سے میٹھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, کو کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.